पंजाब सरकार सख्त हुंदी नज़र आई, किसानां दे खिलाफ बोलदी नज़र आई। पंजाब सरकार ने कहा कि पराली नूं अग नहीं लाउणी। पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जिहड़ा भी फूकूगा उसकी जिहड़ी जमीन आ जां उसका जो भी फसलवाड़ी आ उस दे उपर भी गौर की जाऊगी। पर अज तुहानूं ये तस्वीर दिखा दिंदे आ असीं भारती किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर दे वल्लों पराली दीआं जिहड़ियां कि ट्रालियां भर के बरनाला जिला DC दफ्तर के बिल्कुल सामने लिआंदियां गईयां ने। शायद किसान वाकई इस पराली तो दुखी ने, क्योंकि कोई भी अपने वाहन दे विच उपजाऊ मिट्टी है जिहड़ी उसनूं साड़ना नहीं चाहुंदा, क्योंकि किसानां नूं भी मजबूरी दे विच सब जिहड़े कदम आ चुकने पैंदे आ। जेकर किते अग लगदी आ तां पंजाब पुलिस दे वल्लों पंजाब दे होर महकमिਆਂ दे वल्लों किसानां दे खेतां दे विच जाके जिहड़ी कि अग नूं बुझा दित्ता जांदा ते किसानां दीआं जिहड़ियां कणकां बीजण वालियां ने वो लेट हो रहीआं ने। ये तस्वीर असीं तुहाडे नाल इसे करके साझी कर रहे हैं क्योंकि इन्हां तस्वीरां दे जरिए बहुत कुछ अज बयान होएगा। इन्हां तस्वीरां दे जरिए ये भी बयान होएगा कि जदों किसानां दे उपर आफत आउंदी आ, जदों हड़ आए तां उदों शायद ना तां कोई प्रशासन का अधिकारी जाके खड़ा ते ना कोई आम आदमी पार्टी का MLA ते ना कोई होर जिहड़े कि किसानां दे उपर सवाल खड़े करते हैं वो जाके खड़े ने। जेकर खड़े तो पंजाब दे आम लोग किसानां दे नाल खड़े, जेकर खड़े तो पंजाब दे आम लोगों ने जाके किसानां नूं बनदी सहायता जिहड़ी कि ओह दित्ती। जेकर लंगर लाए तो किसानां ने खुद अपना अरेंजमेंट किया ते खुद लंगर लाए। जेकर गल की जाए पंजाब सरकार दे वल्लों उदों भी पल्ला झाड़दी नज़र आई, शायद उदों भी फोटो शूट होया। पर अज असीं तुहानूं ये तस्वीर जिहड़ी कि दिखा रहे हैं, ये किसानां दे वल्लों भरीआं ट्रालियां पराली दीआं अज DC दफ्तर के बिल्कुल बाहर जिहड़ियां कि लिआंदियां गईयां ने। उधर बजुर्ग देखो बैठे हुए ने, हर एक नूं फिक्र आ कि जिहड़ी साडी पराली आ उसका हल किया जाए। किसान भी चाहुंदे ने कि असीं जिहड़ी फसल बीज सकीए। बाई जी की मसला की आ? चलो इत्थों असीं शुरू कर लईए, लीडरां नूं तां रोज़ ही मिलते हैं। मतलब बाई जी ये आ भी ये जिहड़ी गौरमेंट कह रही है भी किसानां नूं भी पराली नूं अग ना लाओ, सानूं इहदा कोई बदल भी दिता जाए ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। साडी वजीर ने आम आदमी पार्टी के कैबिनेट के मंत्री ने मीत यार इत्थों 4 कदम की दूरी ते उन्हां दी कोठी आ, उन्हां नाल मुलाकात होई, गलबात करने की कोशिश करी। कोई बाहर नहीं आ रहा बाई जी, किसानां नाल कोई मुलाकात नहीं करना आ रहा। जदों सातों वोटां लैणियां ने उदों ये मिन्नतां करदे आ किसानां दीआं जाके। हुण इन्हां नूं किसान नहीं दींदे, बिल्कुल हुण कोई किसान नहीं दी रहा भी कित्थे की कर रहे आ की नहीं की हो रहा। ते जदों कणक नूं अग लग रही आ उदों इन्हां दा सैटलाइजर काम नहीं करदा। जदों हुण असीं अग लाउने आ पराली नूं मजबूरी बस, ते हुण इह उसी टाइम DSP SHO तहसीलदार उस मौके पर पहुँचते आ। जो कि साडी कणक मच रही होंदी आ उहदे मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुँचता। एक सच्चाई आ जिहड़ी बाई ने बोली आ, एक जिहड़ी सच्चाई बयान की आ, ये सच्चाई वाकई आ कि जदों कणकां मचदियां ने, कणकां सड़दियां ने, उदों फायर ब्रिगेड भी कणक की अग बुझण तो बाद पहुँचदी आ ते उदों ना कोई तहसीलदार उस वाहन दे विच जांदा ते ना कोई प्रशासन का अधिकारी उस वाहन दे विच जांदा। इसे करके अज असीं इत्थों शुरू करिया कि आम किसानां दी जिहड़ी आवाज़ आ वो तुहाडे तक पहुँचाई जावे। जदों हड़ां दी मार पई तां उदों किसानां दी मदद किसानां ने कीती, किसानां दी मदद मजदूरां ने कीती ते पंजाब दे विच घरां दे घर उजड़ गए। उस हड़ां दी मार दे हरे तक मारे किसान ताव नहीं आ रहे। तां साडे नाल बजुर्गो की कहना चाहोगे अज दी जो ये कहानी अज वापर रही आ? तुसीं भी अग तां लाउंदे होणे हो, अग दा कोई होर है इहदा हल? पराली दा कोई हल नहीं जी, ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰੇਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂਗੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ?
ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ।
ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੜਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਕਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਈ ਮੜਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ, ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾਗਾ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਲਓ ਆ ਕਲਾਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਣਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ, ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲੀਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ SHO ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰੇਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਾਰੀ। ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੜਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਕਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ। ਲਓ ਆ ਕਲਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਣਕੀ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰੇਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ, ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਪਵਾਰੀ, ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੜਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਕਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਮੜਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ। ਲਓ ਆਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ। ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਣਕੀ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਾਰੀ, ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ,
ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੜਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਕਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ
ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਲਓ ਆਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜੀਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ SHO ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਾਰੀ। ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਬਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੜਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਕਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ। ਲਓ ਆਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪਏ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ। ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਣਕੀ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ DSP SHO ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂਗੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ,
ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਾਰੀ, ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੜਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ। ਲਓ ਆ ਕਲਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਕਣਕ ਰਹੀ ਗਈ ਜੇ ਕਣਕੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰੇਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਾਰੀ, ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਨਾਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ। ਲਓ ਆਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜੀਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਾਰੀ। ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਬਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੜਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ। ਲਓ ਆਹ ਕਲਾਸ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਣਕੀ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ
ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ DSP SHO ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਗੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਾਰੀ, ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਬਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ। ਲਓ ਆਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ। ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਣਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ, ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ
ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਣਕ ਰਹੀ ਜੀ ਜੇ ਕਣਕੀ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ
ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਪਵਾਰੀ ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਬਈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾਗਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ। ਲਓ ਆਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪਏ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ। ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਣਕੀ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ SHO ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਾਰੀ, ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ। ਲਓ ਆਹ ਕਲਾਸ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਣਕੀ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ DSP SHO ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਗੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ,
ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਪਾਰੀ। ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਣ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਲਓ ਆ ਕਲਾਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ। ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਣਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ, ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲੀਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਣਕ ਰਹੀ ਜੀ ਜੇ ਕਣਕੀ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਪਾਰੀ, ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਹਣ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਚੱਕ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੜਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾਗਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਲਓ ਆਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਜੱਟ ਪਰਾਲੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 1 ਤੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ? ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ। ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲੀਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਲੂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜੇਕਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24-2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਫੂਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰ ਸੁਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੂਛਾ ਗਾ ਉਤਲਾ ਕਮੈਂਡ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਵਪਾਰੀ। ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਨਾਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਢ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13,500 ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 2 ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਗੀਤ ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਵਾਧੂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੀਜਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਉੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਈ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਦੇਊਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ? ਖਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬੂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਲਓ ਆ ਕਲਾਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਰਿਆ ਸੜਕਾਂ